آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بچوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، اور یہ دن منانے کا مقصد ہر بچے کو بلا تفریق رنگ و نسل، تعلیم، صحت، کھیل، تفریح اور خوراک سمیت زندگی کی دیگر بنیادی سہولتیں جو ہیں اور مواقع فراہم کرنا ہے۔ یو مائٹ تھنک یہ کتنی بیسک چیزیں ہیں جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر دی ہیں، مطلب کھانا پینا ہو جائے، ایجوکیشن ہو جائے، پر اٹس ناٹ سو ایزی۔ اس موقع کی مناسبت سے ہم یہ بھی والدین کو یاد کرا دیں کہ آپ کو اسی طرح سے اپنے خاندان کی منصوبہ بندی پلاننگ کرنی چاہیے جتنے بچوں کو آپ ٹھیک سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو تربیت دے سکیں، ان کو پال سکیں، انہیں اچھی تعلیم دے سکیں، انہیں خوراک دے سکیں۔ یسٹرڈے آئی میٹ سمبڈی، بہت ہی غربت کا شکار خاندان، بچوں کی تعداد 10۔ یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہمیں چیز شوق بھی نہیں کرتی، بیکاز ہم دیکھتے ہیں یہ، اور آپ کی بات کا سارا نچوڑ یہ ہے کہ جہاں آپ 2 بچوں کی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں، کیا 10 کی کر سکتے ہیں؟ مطلب 2 اور 10 میں آپ فرق خود ہی دیکھ لیں نا کہ آپ کیا کریں گے۔ ہم چائلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں نا، ہمارے ہاں ایک سرٹن جگہ پہ بچوں کو ایز ورک فورس بھی لیا جاتا ہے کہ جتنے بچے ہوں گے اتنی ہمارے گھر کی ورک فورس ہوگی۔ سو یہ بھی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اس میں معاشرے کو بھی کردار ادا کرنا ہے، حکومتوں کو بھی کرنا ہے، اور ہمیں ایجوکیٹ بھی کرنا ہے۔ اچھا، آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں تقریباً 40% 5 سال سے کم عمر بچے جو ہیں وہ غذائی کمی کا سامنا کر رہے ہیں، اور کچھ سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عائشہ رضا فاروق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرپرسن ہیں قومی کمیشن برائے حقوق بچوں کے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا عائشہ صاحبہ۔ ظاہر ہے آج دن ہی بڑا اہم ہے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی یہاں آگہی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت ساری نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں، بہت سارے فلاحی ادارے ہیں جو سکول چلاتے ہیں، بچوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمارے سٹیٹس کچھ بہتر ہوئے ہیں، بی اٹ آؤٹ آف سکول چلڈرن ہوں، یا پھر سٹنٹنگ کے معاملات ہوں، یا پھر لیبر فورس کے معاملات ہوں۔ جی السلام علیکم، تھینک یو ہمایون عبداللہ فار ٹیکنگ می آن دا شو۔ یہ آج کا دن بہت اہم دن ہے، جیسا کہ آپ نے کہا وی آر سیلیبریٹنگ ورلڈ چلڈرنس ڈے۔ یہ ایک ہسٹورک مائل سٹون ہے۔ آج کے دن یونائٹڈ نیشن کی جو کنونشن ہے آن دا رائٹس آف چائلڈ، دیٹ واز اڈاپٹیڈ ان 1989، اور پاکستان ایک ان پہلے ممالک میں تھا 1990 میں جس نے اس کو ریٹیفائی کیا، اور اس کے تحت ہمارے ملک پہ، ہماری حکومتوں پہ، اسٹیٹ پہ یہ لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک محفوظ، صحت مند، روشن، خوشحال مستقبل دیں، اور اس کے لیے کام ہمیں آج سے کرنا ہے۔ اور پاکستان کے لیے دن اس لیے بھی اتنا ضروری ہے کہ لائک یو سیڈ 47% آف آر پاپولیشن از بلو 18 ایئرز آف ایج۔ 112 ملین لوگ ہمارے ملک میں 18 عمر سے کم ہیں۔ چیلنجز بہت ہیں، جیسے آپ نے کہا، فرام سٹنٹنگ، گھریلو ملازمت میں بچے اتنے زیادہ ہیں، کم عمری کی شادی کی بات کر لیں آپ بات کر لیں، تشدد کی جو بچوں پہ ہوتے ہیں، تو لیکن اس کے فگرز جو ہیں آپ کے سامنے ہم رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ چیلنجز ہے وہاں پہ کام بھی ہو رہا ہے، اور کام شروع ہوتا ہے ہمارا جو کمیشن کا ہے فرام لیجسلیٹو اینڈ پالیسی ریفارمز جو ہم حکومت کو دیتے ہیں، جس میں حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف ICT میں اسلام آباد میں، لیکن بلوچستان میں بھی کم عمری کی شادی کی روک تھام کے لیے ایک بل پاس ہوا ہے تاکہ منیمم ایج بچوں کی جو ہے اور بچوں کی وہ 18 سال ہو۔ دیٹ از ون تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ۔ چائلڈ پروٹیکشن کی جو حقوق کے لیے جو پورے صوبوں میں لاز ہیں، پالیسیز ہیں، اس پہ کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، لیکن مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ اسٹیٹ کو اور حکومتوں کو تو لاز بنانے ہیں، لیکن مور امپورٹنٹ ہے ان کے اوپر عمل درآمد کرنا، اور اس کے لیے جہاں پہ حکومتوں نے کام کرنا ہے وہاں پہ ایز اے سوسائٹی، والدین، کمیونٹیز کا بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ انشور کرائیں کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، انشور کرائیں کہ ان کو اچھی غذا اور نشو و نما کے لیے کام کریں، جب پولیو کی ٹیمز ان کے گھر آئیں تو پولیو کے قطرے پلوائیں۔ جی بالکل، عائشہ صاحبہ کچھ سٹیٹس آپ کے سامنے رکھیں گے، بیکاز ہمیں سمجھ نہیں آتے کہ ان دس ڈے اینڈ ایج ابھی بھی یہ ہو رہا ہے، مطلب بھوک سے کوئی کیسے مر سکتا ہے؟ یہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے نا کہ آج کی دنیا میں ایٹ لیسٹ واٹ ون کین پرووائڈ از فوڈ، دیٹس اٹ۔ اب اس میں دیکھیں سالانہ 1,77,000 بچوں کی اموات جو ہے غذائیت کی کمی سے ہو رہی ہے، مطلب میل نرشمنٹ سے ہو رہی ہے، the right kind of food is not being provided۔ یہ آج کی دنیا میں مطلب ہم اس کو اوور کم کیوں نہیں کر سکے؟ باقی چیزوں کی تو ہم بات کر لیں گے۔
आपने बिल्कुल सही निशानदेही की एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस हैज़ टू डू विद पॉवर्टी इन आवर कंट्री, बिग फैमिली साइजेस, जिसकी तरफ आपने शुरू में इशारा किया, और हुकूमत जो है उसकी तरफ काम कर रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो नशो नुमा का प्रोग्राम है उसके थ्रू मील्स प्रोवाइड कर रही है। कुछ हमारी सूबाई हुकूमतों ने मील्स प्रोग्राम स्कूलों में भी शुरू किए हैं जिसको हम एडवोकेट कर रहे हैं। हमने भी एक पॉलिसी ब्रीफ निकाली है जिसमें हमने कहा है कि आप फ्री मील्स दें बच्चों को स्कूल में। उससे ना सिर्फ आप मेल न्यूट्रिशन चेक करेंगे बल्कि जो आउट ऑफ स्कूल्स का इतना बड़ा नंबर है इस वक्त हमारे मुल्क में, वो बच्चे भी स्कूलों में आएंगे। इसी तरह मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू कहूँगी तमाम वालिदैन को, लोगों को कि खुदारा अपने बच्चों, कम उम्र के बच्चों को अपने घरों में मुलाजमत को नॉर्मलाइज ना करें। आपने अगर बच्चों की मदद करनी है, ऐसे बच्चों को उनको स्टाइपेंड्स दें, उनको स्कूलों में भेजें, उनको अच्छा पहनने को, खाने को, और उनके पता है अपने क्या, घरों में इसको कॉल आउट जब से हम सब ने करना शुरू किया है ना, और पहले ज़ाहिर है ये स्टिग्मा नहीं होता था, ये बड़ी नॉर्मल चीज़ होती थी सभी के घरों में, लेकिन जब से अब माशरे में भी आगाही आई है, मीडिया पे भी इसे कॉल आउट करना शुरू किया गया है, सोशल मीडिया पे भी, तो इसमें हम कमी देख रहे हैं। अच्छा आयशा साहब, हम तभी कुछ कर सकते हैं जब हमारे पास सही डेटा हो। हम ICT की बात करते हैं, फेडरेशन क्या चारों सूबों से डेटा भी इकट्ठा करता है, उसके सामने फैक्ट्स होते हैं कि हमने किस तरह इन्फ्लुएंस करना है, क्या पॉलिसियाँ होनी चाहिए, हमारे पास किस सूबे में सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर है, मतलब हमारे पास कोई परसेंटेज है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा है, सिंध में ज़्यादा है, पंजाब में ज़्यादा है, बलूचिस्तान में ज़्यादा है? जी, पाकिस्तान में पहली दफ़ा अभी हाल ही में एक चाइल्ड लेबर सर्वे तमाम सूबों ने और ICT ने डेटा कलेक्ट किया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ डेटा हैज़ बीन कलेक्टेड। तमाम हुकूमतों ने मिलकर यूनिसेफ की टेक्निकल सपोर्ट से किया है, और अभी उस डेटा के मुताबिक 8.6 मिलियन बच्चे हैं बिटवीन 5 and 17 ईयर्स ऑफ एज जो लेबर में इन्वॉल्व हैं। लेकिन आई थिंक दिस इज़ ग्रॉसली अंडर रिपोर्टेड, क्योंकि इसमें जो डोमेस्टिक लेबर में हमारे बच्चे हैं जो घरों के अंदर मुलाजमत करते हैं, उनका डेटा इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग अलार्मिंग नंबर, और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पंजाब से हैं। एंड आई एम नॉट सरप्राइज बिकॉज पंजाब सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा भी है। तो इसके लिए हमने कमीशन ने एक बिल भी ड्राफ्ट किया है जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को दिया है, जो कि बैन करता है कम उम्र के बच्चों को घरों में मुलाजमत में रखने को। इस ऑफेंस को नॉन कंपाउंडेबल, नॉन बेलेबल बनाता है ताकि जो हमारे पावरफुल वेल कनेक्टेड लोग हैं वो जस्टिस को एस्केप ना कर सकें, जैसा कि आपने रिजवाना में कि जी इतने, आई एम सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ, टाइम कम है, इतने एलिमेंट्स हैं अबाउट दिस टॉपिक जो हम बात कर सकते हैं, लेकिन जहनी नशोनुमा की भी एक बात कर ही ली जाए बिकॉज वो हमेशा निकल जाती है। बहुत से अडल्ट्स को भी हमने देखा है, जी बच्चों की तशद्दुद भी, बहुत से अडल्ट्स में भी हमने देखा है कि कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो, मेंटल इश्यूज हो, उनकी कड़ी जुड़ी होती है बचपन से। बचपन में कुछ ऐसे वाकयात होते हैं, या तो तशद्दुद भी होते हैं, तशद्दुद होते हैं, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, उस पे भी कुछ काम हो रहा है। ऑल्दो देयर इज सो मच एल्स टू डू, आई गेस ये इतनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होता होगा, लेकिन आजकल की दुनिया में इसको तो टॉप पे होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसमें ये शुरू होता है पेरेंटिंग से। घरों में जो आपने देखा वहाँ भी नॉर्मलाइज हमारे मुल्क में होता है कि जी मारेंगे तो बच्चे अच्छे, इनकी अच्छी पेरेंटिंग होएगी। इसी तरह मार नहीं प्यार का एक जो है स्लोगन है वो हमने, और कॉर्पोरल पनिशमेंट के ऊपर स्कूलों में हम बहुत काम कर रहे हैं। ICT में एक बिल है कि बच्चों को प्यार से पढ़ाएं, उनके ऊपर हाथ ना उठाएं। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेज भी किया है कि हम वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन को कंट्रोल करेंगे। बच्चों पे तशद्दुद करना, लाइक यू सेड, स्कार्स देम फॉर लाइफ हियर। तो इसके ऊपर कमीशन जो है तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है। शहजाद रॉय के साथ भी मिलके उन्होंने सिंध में बहुत काम किया है। हम इसके ऊपर तमाम सूबों से बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर रहे हैं, उनको बावर करा रहे हैं कि जहां कॉर्पोरेट पनिशमेंट का लॉ नहीं है वहां पे बनाया जाए ताकि उस पर अमल हम उसके साथ करें। टीचर्स की ट्रेनिंग हम लोगों ने की है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज I'd like to add is ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज, जहाँ पे हम एंटी रेप एक्ट्स की बात करते हैं कि बच्चों का ऑफलाइन
अब्यूज़, कॉन्टैक्ट अब्यूज़ बहुत हो रहा है, वहाँ पे तेज़ी के साथ जहाँ पे सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज़माने में बच्चों को एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है टू लर्न, वहाँ पे उनको सेफ़ रखना, ऑनलाइन ग्रूमिंग से, सेक्सटॉर्शन से के ऊपर भी काम करना ज़रूरी है, आवाज़ उठाना ज़रूरी है, पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मॉनिटर करें बच्चे को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑनलाइन जो बच्चा कर रहा है उसका कंटेंट करें, वो क्या क्या एक्टिविटी है उसमें नजर रखें, क्योंकि ऑनलाइन भी बच्चे इस तरह